اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون فراہم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کی سچائی سے متاثر ہوتا ہے اور اسے قبول کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے دل میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کیا وہ اسلامی احکام پر مکمل طور پر عمل کر سکیں گے یا نہیں۔ خاص طور پر ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ کیا کوئی شخص جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو اسلام قبول کر سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے افراد کو جانتے ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہے لیکن انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک نہایت اہم سوال کیا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے لیکن اسے ڈر ہو کہ وہ نماز کی پابندی نہ کر پائے گا تو کیا اس کا اسلام قابل قبول ہوگا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب سنیں گے۔ مسلم کہنے کے لیے دو شرطیں۔ نمبر 1 کہ وہ مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2 وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ دو چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے ویری اسٹانچ پریکٹسنگ مسلم۔ تو خالی مسلم بولنے کے لیے یہ دو شرطیں کافی ہیں۔ اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیریا پوری کر دیتا ہے۔ بعد میں تو لیولز تو بہت ہے، سینکڑوں ہزاروں لیول ہے، لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے، منیمم یہ ریکوائرمنٹ۔ آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے، پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں پھر بھی مسلم ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، خمر، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، آئیڈل ورشپ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ۔ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے۔ جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں، میں آلسی ہوں، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے، 2 بار پڑھے تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح، کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح۔ تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں، ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بھی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے میری سے غلطی ہے تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ تو اس میں علماء کے 2 گروپ ہے۔ ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث کہ ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میں غلطی کر رہا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل مانتے نا؟ جی۔ آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل۔ آخری پیغمبر ہے؟ جی۔ تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں۔ مسلم تو ہے، پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے۔ تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ ہے، منیمم کافی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے، لیکن یہ منیمم ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ
नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपने जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी, पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। मैंने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपिल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। मन, माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को ऐसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे, आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे क्या आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा, आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप, मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान है, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत हो गए हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते हैं कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते हैं। आखिरत में तो उनकी चंपी होगी, गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई, तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाए। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाते हैं। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से, आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो। सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है। सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। ऐसा कुछ पूछने का? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. जो माशाअल्लाह। बिल्डिंग है यहाँ पीछे भी जो हेडक्वार्टर पूरा बिल्डिंग जो बैक एंड है वो बन रहा है, और आगे जो है वो सिविलियन बन रहा है, तो उसका भी मैं तो आपको पूछ लिया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। लेकिन हमने वो कवर कर लिया। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके कोई चीज़ ऐसी नहीं अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट फाइलिंग में एंगल माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका? आपने कहा इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहि सलाम का जिक्र है कुरान में। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अपनी मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से उन्होंने पुलिस ने आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाम पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाम मुझे मिले, सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएंगे। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। वो तो गिरफ्तार है, सारा कुछ है। असर नमाज खत्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से कि मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे, मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले, ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप,
40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। वही कंफर्म आप समझे ना? फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको खोल दे, और अगले बार मैं आऊंगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाजी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है। इस्लाम कबूल करना सबसे पहला और अहम कदम है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीन पर अमल करने की कोशिश की जा सकती है। अगर आपको भी इस मौजू पर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।